الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جو ہم چاہ رہے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہی نہیں۔ ہم جس لڑکی سے محبت کرتے تھے ہماری شادی اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں کروائی۔ ہم چاہتے تھے میری اچھی کمپنی میں جاب لگ جائے، ہم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری جاب اس کمپنی میں نہیں لگائی۔ ہم نے چاہا کہ میری ایک اچھی سی دکان ہو جائے، ہم نے دعا مانگی، لیکن میری کوئی بھی دکان نہیں ہوئی۔ اب ایسی دعا مانگنے سے کیا فائدہ جو قبول ہی نہیں ہوتی ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کا دعا قبول کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ جو سوچتے ہو وہ الگ دماغ کے سوچتے ہو، لیکن اللہ وہ سوچتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے کہ تم نہیں جان سکتے ہو تم جس لڑکی کے لیے دعا مانگ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے گھر پہ آئے اور تمہیں لوہے کے چنے چبائے آ کے، اور تمہارے گھر میں تباہی برباد مچا دے آ کے۔ تم سوچ رہے تھے کہ ہمارا کام اس کمپنی میں لگ جائے، ہو سکتا تھا وہ جو کمپنی ہے اس میں حرام کمائی آتی ہو، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان کا جسم کا حصہ تھوڑا سا گوشت حرام کی کمائی سے بنا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو کاٹ کے ہٹایا جائے گا جسم سے۔ ابھی ہم نے حرام چیز کھائی ہے، اس حرام سے میرے جسم میں اگر اتنا بھی گوشت بنا ہوگا تو قیامت کے دن اس اتنے گوشت کو بھی کاٹ کے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تو ان کے لیے وعید ہے جو حرام کھاتے ہیں تھوڑا سا بھی، اور میرے بھائی ان کا کیا حشر ہوگا جن کی پوری باڈی، جن کے بچے، جن کی بیوی سب حرام ہی کھاتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن؟ اور سوچتے ہیں کہ میری دکان نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے ملانے میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، انہوں نے کشتی بنائی، اور جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے انہوں نے اس کشتی پہ ان لوگوں کو سوار کر لیا، لیکن ان کا بیٹا جو کافر تھا، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں تھا، انہوں نے اس کے لیے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں کیا اور ان کے بیٹے کو اسی پانی میں غرق اور ہلاک کر دیا۔ جو دعائیں اس دنیا میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی ان کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے گا اپنے بندوں کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی عقل سمجھ نہیں پاتی، لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ ہمیں ہر حالت میں دعا کرنی ہے، چاہے میری دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ جیسے انسان کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وکیل کے پاس جاتا ہے اور اپنی فائل جمع کروا دیتا ہے اور تاریخ لیتا رہتا ہے، سوچتا ہے کبھی نہ کبھی میرا فیصلہ عدالت میں جائے گا اور جو میری مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ اپنی کتاب اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں
जमा करवा दो बस। उसके बाद दुआ मांगते रहो, कबूल हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो कहते कोई भी दुआ कबूल ही ना हो, कबूल हो या ना हो हमें उससे लेना देना है नहीं, वो तो अल्लाह जाने बस उसे करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन जो हमारा हक है, जो हमको सिखाया गया है, जो हमको बताया गया, हमें सिर्फ और सिर्फ उस बात पे अमल करना है बस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हो, कितने बड़े सहाबी, 22 लाख मुनव्वरा मील पे हुकूमत करने वाला बादशाह ये बात कहता है कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है या नहीं करता है, हमें इस बात से गर्ज है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर दुआ मांगने की तौफीक अल्लाह दे रहा है तो इसका मतलब है कि कबूल भी कर रहा है। वो अपने तरीके से कबूल करता है, इसलिए कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा चलाओ मत, आप अपनी अकल को ज़्यादा इस्तेमाल मत करो कि हम ये चाह रहे थे अल्लाह ने मेरे साथ वो कर दिया। इसलिए कि अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह को अपनी मत मनवाओ। इसलिए तुम तो भाई सोचते तुमको दिखता है कि हमको ये अच्छी लग रही है, हमको ये अच्छा लग रहा है, बस हमको ये मिल जाए। अल्लाह तुम्हारे लिए सोचता है कि ये नहीं, जो हम जानते हैं वो तुम लोग नहीं जानते हो। इसलिए हमने जो हुक्म दिया बस उसी पे अमल करो। अगर उससे आगे बढ़ोगे तो परेशानी, मुसीबत, गिरफ्तार हो जाओगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बस दुआ करो और अल्लाह ताला से खैर मांगो और वो हमारी दुआ कबूल करता है। उसमें है कि अगर दुआ कबूल भी नहीं हो रही है तो अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि जो दुआ कबूल नहीं होगी उसका अजर हमसे क़यामत के दिन ले लेना आके। अब हमको क्या चाहिए, अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हम तो क़यामत के दिन ले लेंगे अल्लाह ताला से, वो हमको देगा, लिखा हुआ है। सूरज का निकलना झूठ हो सकता है, चांद का निकलना झूठ हो सकता है, लेकिन अल्लाह नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। इसके लिए दिल में यकीन पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह ने खुद बोला है, जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होगी क़यामत के दिन उस दुआ का अजर उस बंदे को दिया जाएगा, और जब वो उस अजर को देखेगा तब वो कहेगा काश मेरी दुआ एक भी कबूल ना हुई होती दुनिया के अंदर। वो ये फरियाद करेगा कि मेरी दुआ कबूल ही ना हुई होती, इतना सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को 5 दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्ती नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो मसला चल रहा है, लोग जो स्कैनर कर रहे हैं उसका मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा अपनी वीडियो के लास्ट में, और आप लोग स्कैनर करें। और जो मुसलमान भाई हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करा है वो भी स्कैनर करें, इसलिए कि मुसलमानों की बहुत ज़रूरत है। यह किसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला है। हो सकता है कि वो दिन आएगा कि जो हम लोग कब्रिस्तान में किसी को दफनाने के लिए लेके जाएंगे तो हमको उसकी भी लिखवाई करवाने पड़ेगी और हमसे मांगा जाएगा कि आप दिखाओ आप यहाँ क्यों दफना रहे हो। और जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी कि पहले हमको दिखाओ कि ये ज़मीन किसकी है, क्या है, उसके बाद तुम्हें मस्जिद में जाने दिया जाएगा। और जब मदरसे में किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजो, इसलिए कि जो कमेटी है उसमें गैर मुस्लिम भी शरीक हो रहे हैं। अगर ये पास हो गया सुप्रीम कोर्ट से तो कोई भी गैर मुस्लिम इस कमेटी में हिस्सा नहीं लेगा। अगर ये पास नहीं हुआ तो गैर मुस्लिम जो है वो भी, जैसे मस्जिद की कमेटी है, मदरसे की कमेटी है, उसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। जैसे हिंदुओं की मस्जिद है, मंदिरें हैं, कुछ भी है तो उसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम है, मुसलमान कोई भी नहीं है। और ये क्या मसला है, अगर ये पास हो गया, अगर नहीं हुआ, अगर हो गया तो मुसलमानों के हक में फैसला होगा, अगर नहीं हुआ तो इसमें जो हिंदू हैं वो भी इस कमेटी में हिस्सा होंगे। मस्जिद का कोई है तो वो भी देखेंगे पैसा कहाँ से आता है और किसके पास जाता है। और कब्रिस्तान की जगह है, जो कब्रिस्तान के मेंबर होते हैं, जो लोग दफनाने के लिए आते हैं, उसका भी यही हाल होगा, वो आपको ज़मीन खरीदने पड़ेगी दफनाने के लिए। अगर हम लोग नहीं जागे और हम लोगों ने अगर स्कैनर करके अब मदद नहीं करी मुसलमानों की, अगर जिसके पास नहीं पहुंचा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी आंखें खोलें और इस स्कैनर करें और अपने ज़मीन, अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे को बचाओ। इसलिए कि मदरसा मस्जिद रहेगा तभी दीन बच सकता है।
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اور ہم اسکینر پہ فوٹو لگا دیں گے اپنی ویڈیو میں، آپ اس کے اسکین کر لیں۔ آپ لوگ یہاں سے اسکینر کر سکتے ہیں۔